જામ તે આગળ જામ તે બસ ઉભા તો મિત્રાણો હમણાં આવશે CR પાટીલ સાહેબ હમણાં એને એન્ટ્રી થશે હેલિકોપ્ટર આવી ગયેલા છે તે જોઈ શકો અને આ ચાઈલા ચાલો આપણે પણ સ્પેશિયલ ઇન્વાઇટ છે સાથે જમવાનું હમણાં CR પાટીલ સાહેબ સાથે આપણે સાથે જમીશું ચલો જાને દો ડાંગ કલેક્ટર સાહેબ MLA સાહેબ SP સાહેબ કાંઈ બેસ ને ચલો स्वागत करा मैंने चल हाँ तो चलो इतना हेलीकॉप्टर चला रहा हेलीकॉप्टर से हाँ ते सांगा हेलीकॉप्टर से चला रहा हाँ तो चला આપણે અંદર હમણાં કાર્યક્રમ ચાલુ છે તો ચાલો આપણે જઈએ 108 जिंदाबाद काय भूमि पूजन है का काय रे हाँ पुलिस ने गाड़े फायर ब्रिगेड हाँ कार्यालय बनेल से चलो अपने जाइए निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकारेषु सर्वदां चमचीमा से जरा पानी पकड़ो ओम विष्णु श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुआज्ञा प्रतमाने अद्यद्वीने कल्पस्रे भूलोके भरतवर्षे वत्खण्डे जमुदीप्यार्थवर्धनं ब्रह्मची मासुतम शुक्रारिकादि मासे चैत्र मासे एकम द्विवास निमित्तायां काश्यप गोत्रस्य भगवान गणपति पूजनं च परिपूर्णं ददस्तु मे पाणी छोड़ी भगवान ने पगे लागो हरि ओम कृष्णाय अर्पणम कळस आपવાનો સાહેબ ને કળશ આપો हरि ओम पाणी साहेब वच्चे छोड़વાનું છે જરા ઊભા થઈ જશે ओम एतावानश्य महिमातो ज्यां सुरगम धीरे धीरे से पानी छोड़ो एतावानश्य महिमातो ज्यां सुरगम पादो शविश्वाभूतानि त्रिपार्श्याम द्वंदे हरि ओम त्रिपादद्द पुरगम पादो से भवत्पन व्यक्रात शासने अभि हरि ओम ततो विराजात विराजो सुजात पश्चात भूमि मतोपुरम तस्मादग्ना सरतम समृतम प्रभुदाजयम्मा वसुस्ताद ग्रेवाना ग्राम्यां से कलश मुगी देवानो साहेब हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मनं प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः हरि ओम साहेब जरा आविए पड़े से हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो दस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न पार्श्ववर्तनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दरदातु भद्रं मयि देवैतं यदायदित्यो मरितिर्माता शपिता शपुत्रं पुत्राश्रयदरिद्रो भवन्ति मानो मध्यारीर्गतां युगन्तो कॉन्ट्रैक्टर भाई આપણા જે કોન્ટ્રાક્ટર ભાઈ છે એમને જરા બોલાવી લેતો हरि ओम कृष्णाय अर्पणम वासुदेवाय नमः विष्णुचक्रमे त्रेतानि तदेवदम्म समूढ्यमस्सभागो सुरेस्वाम हरि ओम वसुदेवं सुतं देवं कौसुचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु साहेबनी પાસે જરા દેસાઈ સાહેબ પાસે જરા પાણી છોડાવી લો हरि ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रेतानि तदेवदम्म समूढ्यमस्सभागो सुरेस्वाम कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मनं प्रणत क्लेश साहेब श्रीफळ जरा कापी देજો શ્રીફળ જરા સાહેબની પાસે ખોડાવી દેજો પાટીલ સાહેબ
કોઈ સાહેબ બીજા નાખે તો हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो दस्वा स्वस्ति न भूका विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षरिष्णेमि स्वस्ति नाम बृहस्पति दर्दातु हरि ओम देवानां भद्राक्षमतिरजुयातां देवानां गुरात्रि हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षीररङ्गश्वत्तरं विवर्षे मयि देव वैतं यदायो दिदिद्यो मरिदीर्माता शपिता शपुत्रं पुत्रा सुजत पित्रो भवन्ति मानो मध्यारे गदां युगन्तो हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय रे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः करणजनकृतं वाच्यकायजं कर्मजं वा स्वर्णेजं वा मानश्वाक्यपराधं वीतं वा सर्वमेतदक्षमस्वं जय जय करुणावत्सी महादेव शंभो हरि ओम अभी जाओ जल्दी हरि ओम अरे ये तो फुटे तालुका प्रमुख श्री साहेब जरा આવી भारत माता की जय माता की जय खराब निकले सारू के भाई જગ્યા કરી દેજો જરા સાઈડ ઉપર સાહેબ ને દોરી માટે माननीय सीआर पाटील साहेबना वरद हस्ते તમે આખા આવો છો ડાંગ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના મધ્યસ્થ કાર્યાલય કમલમનું ખાતમુહૂર્ત થયું છે ત્યારે આ પ્રસંગે આપણે તકતીનો દોરી ખેંચીને તકતીને આપણે નિહાળીશું જોઈશું સન્માનીય મહાનુભાવોના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત થયું છે તેની સાક્ષી પુરાવનારી આ તકતી આપણે અહીં જોઈશું માન્ય સીઆર પાટીલ સાહેબના હસ્તે આ તકતીને ખોલી મૂકવામાં આવી રહી છે ખાતમુહૂર્ત થઈ રહ્યું છે જેની આ ક્ષણ છે બોલો ભારત માતા કી સૌ મહાનુભાવોને મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરવા વિનંતી કરીશ મંચ ઉપર આપણે તે સાથે આજના આ ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીશું વિનંતી કરીશ દીપ પ્રાગટ્ય માટે મંચસ્થ વિનંતી કરીશ આદરણીય સીઆર પાટીલ સાહેબ આદરણીય રત્નાકરજી આદરણીય પ્રમુખ શ્રી ભારતીય જનતા પાર્ટી ડાંગ જિલ્લો વિનંતી કરીશ આપ સૌને દીપ પ્રાગટ્ય સાથે આજનો આ કાર્યક્રમ ખુલ્લો મૂકશો આદરણીય ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ मान्य सीआर पाटील साहेब અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી ગુજરાત પ્રદેશ રત્નાકરજીના હસ્તે દીપ પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યો છે સૌ મહાનુભાવોના હસ્તે દીપ પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યો છે બોલો ભારત માતા કી સૌ આપણે અહીંયા બેઠેલા તમામ ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી આપણે ભારત માતાનો નારાનો ઘોષ કરવાનો છે બંને હાથ ઊંચા કરી બોલો ભારત માતા की वंदे
હું વિનંતી કરીશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી આદરણીય કિશોરભાઈ ગાવિત સાહેબને સાહેબ સ્વાગત પ્રવચન કરશો. આદરણીય કિશોરભાઈ ગાવિત સાહેબ સ્વાગત પ્રવચન કરશો. સ્વાગત પ્રવચન સાથે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરશો. આદરણીય મિત્રો, આજના આ ડાંગ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીનું એક અદ્યતન કાર્યાલય બનવા જઈ રહ્યું છે. એના ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે આપણા વચ્ચે આપણા ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રના જળ શક્તિ મંત્રી આદરણીય શ્રી સી.આર. પાટીલ સાહેબ અહીં ઉપસ્થિત છે. ત્યારે ડાંગની આ પવિત્ર ધરા પર, મા સબરીની પવિત્ર ધરા પર એમનું ભારતીય જનતા પાર્ટી ડાંગ જિલ્લા વતી હું ખૂબ ખૂબ આવકારું છું, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, સાથે સાથે આપણા પ્રદેશના સંગઠન મહામંત્રી આદરણીય શ્રી રત્નાકરજી પણ આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એમનું પણ હું તહે દિલથી સ્વાગત કરું છું. ખૂબ ખૂબ ડાંગ ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, મંચ પર ખૂબ ઉપસ્થિત બધા મહાનુભાવોનું હું સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે મિત્રો, ડાંગ જિલ્લામાં આપણને બેસવા માટે જગ્યા નહોતી, કાર્યાલય નહોતું આપણું પોતાનું. ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી પાટીલ સાહેબના યથાર્થ પ્રયત્નથી આપણા ડાંગ જિલ્લામાં પણ એક ખૂબ સરસ કાર્યાલય બનવા જઈ રહ્યું છું. તો ડાંગ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપ સૌ પણ આખા ડાંગ જિલ્લાના દરેક બુથ પરથી આપણા અહીં ઉપસ્થિત થયા છો આ કાર્યક્રમમાં, આપણો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે અહીં પત્રકાર મિત્રો છે, પત્રકાર મિત્રોનું પણ સ્વાગત કરું છું. સાથે અહીંયા સામે સંત મહાત્માઓ બેઠા છે, એમનો પણ હું દિલથી સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ફરીથી આપ બધાનું સ્વાગત કરી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અસ્તુ ભારત. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રમુખ શ્રી કિશોરભાઈ ગાવિત સાહેબ. હવે હું વિનંતી કરીશ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ શ્રી તથા કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી શ્રી ભારત સરકારના માન્ય શ્રી સી.આર. પાટીલ સાહેબના સ્વાગત માટે જિલ્લા સંગઠનની ટીમ અને વહીવટી પાકના પદાધિકારી શ્રીઓ સૌની વિનંતી કરીશ આપણે સાહેબને શ્રીફળ, શાલ, પુષ્પગુચ્છ અને મોમેન્ટો અર્પણ કરી બંને ટીમ સામૂહિક રીતે એક જમણી બાજુ ઊભી રહેશે ટીમ અને એક ટીમ ડાબી બાજુ. જિલ્લા સંગઠન ટીમમાં કિશોરભાઈ ગાવિત સાહેબ પ્રમુખ શ્રી, રાજેશભાઈ દેસાઈ સાહેબ પ્રભારી શ્રી, સુભાષભાઈ ગાયન શ્રી, પ્રદેશના મંત્રી શ્રી આદિજાતિ મોરચા અને પૂર્વ મહામંત્રી શ્રીઓ. આ સંગઠનની ટીમ આદરણીય સી.આર. પાટીલ સાહેબનું સ્વાગત કરી રહી છે. સાથે સાથે વિજયભાઈ પટેલ સાહેબ, આદરણીય નાયબ મુખ્ય દંડક શ્રી નિર્મળાભાઈ ગાયનજી, પ્રમુખ શ્રી જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ, મંડળ પ્રમુખશ્રીઓ સ્વાગત કરશે. તાળીઓના નાદ સાથે આપણે આદરણીય સી.આર. પાટીલ સાહેબનું સ્વાગત કરીશું. મંચસ્થ મહાનુભાવોનું પણ ત્યારબાદ સ્વાગત કરશો. સાધુ સંતશ્રીઓનું પણ હું વ્યવસ્થાપક મિત્રોને વિનંતી કરીશ સ્વાગત કરશો. સાધુ સંતોશ્રીઓનું પણ આપ સ્વાગત કરશો. માજી પ્રમુખ ધારાસભ્યશ્રીનું પણ સ્વાગત કરશો. પત્રકાર મિત્રશ્રીઓનું પણ સ્વાગત કરશો. અંતે ઉપસ્થિત સર્વેનું સ્વાગત છે. હું વિનંતી કરીશ આ જમીનના માલિક જેમણે આ કાર્યાલય માટે જમીન આપી છે એવા શ્રી અલ્તાફભાઈને જેઓ પણ આદરણીય શ્રી સી.આર. પાટીલ સાહેબનું સ્વાગત કરશે. એમની લાગણી છે, એમની લાગણીની પણ આપણે માન આપીએ. આદરણીય સી.આર. પાટીલ સાહેબના સ્વાગત માટેનું જમીન માલિક શ્રી અલ્તાફભાઈને વિનંતી કરીશ. સાથે સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરશો. સાધુ સંતશ્રીઓનું સ્વાગત કરશો. પૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તથા પત્રકાર મિત્રશ્રીઓ સૌનું સ્વાગત છે આજના આ કાર્યક્રમમાં. હવે હું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ અને ભારત સરકારના કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી શ્રી આદરણીય સી.આર. પાટીલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે સાહેબ આપનું ઉદ્બોધન અહીંયા કરશો. ઉદ્બોધન માટે વિનંતી કરીશ આદરણીય સી.આર. પાટીલ સાહેબ. ભારત માતા કી જય. બધા એક સાથે બોલીશું ને. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. બસ ચાલુ કરો. આવા ડાંગ જિલ્લાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમલમ કાર્યાલયના લોકાર્પણ આજરોજ પ્રસંગે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પ્રદેશ ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના માન્ય સંગઠન મહામંત્રી શ્રી રત્નાકરજી,
સુરતના પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન અને જિલ્લાના પ્રભારી શ્રી રાજેશભાઈ દેસાઈ, જિલ્લાના પ્રમુખ શ્રી કિશોરભાઈ ગાવી, ધારાસભ્ય કે જેમણે એક રેકોર્ડ કર્યો કે જે કોંગ્રેસને આટલી વખત જીતવા છતાં ક્યારે 60,000 મત મળ્યા નથી, તેમણે 60,000ની લીડ પણ મેળવેલી હતી, એવા શ્રી વિજયભાઈ પટેલ, પીપી સ્વામીજી, યશોદા દીદીજી, નિર્મળાબેન, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી અર્જુનભાઈ ચૌધરીજી, દિલીપભાઈ ચૌધરી, રમેશભાઈ ચૌધરી, અહીં ઉપસ્થિત સર્વ સજ્જના આગેવાનો, સૌ સંતો અને આપ સૌને મારા વંદન, આપ સૌને પ્રણામ કરું છું. ડાંગ જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કમલમ કાર્યાલયનું ખાતમુહૂર્ત એ પણ એક ઐતિહાસિક ઘટના છે. ઇતિહાસ કરવટ બદલી રહ્યો છે, એનું આ જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે. અને આદિવાસી ભાઈ બહેનો કે જેમણે આ દેશ માટે સ્વતંત્રતા માંડીને દરેક લડાઈની અંદર પોતે શહીદીઓ પણ આપી છે, પોતાનું યોગદાન પણ આપ્યું છે અને એ આપતા રહ્યા છે. આજે જ્યારે એમના મધ્યે જાગૃતિ આવી છે, અનેક પડકારો વચ્ચે, અનેક અફવાઓ વચ્ચે, અનેક ગેરસમજો ઊભી કરીને કે આદિવાસી સમાજને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન કેટલાક વિરોધીઓ જે કરતા હતા, આજે આખો સમાજ જાગૃત થયો છે. એમને લાગે છે કે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં જ્યારે આખો દેશ એ વિકાસ તરફ આગળ વધી રહ્યો હોય ત્યારે આવા ડાંગના અને આખા રાજ્ય કે આખા દેશના આદિવાસી ભાઈઓ પણ જાગૃત થઈને એમણે પણ પોતાના વિકાસનો ફાળો એમાંથી મેળવવો જોઈએ. 2022ના વિધાનસભાના ઇલેક્શનમાં આખા ગુજરાતમાં જે 27 જેટલી સીટો હતી, મોદી સાહેબે આદિવાસીના પણ દરેક સમાજને ટિકિટ મળે એના માટેના પ્રયત્ન કર્યા. દરેક જગ્યાએ રાજ્યના અલગ અલગ સમાજમાંથી ભલે આદિવાસી, પરંતુ જે વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જે અલગ અલગ સમાજો હતા એ દરેક સમાજને પ્રતિનિધિત્વ મળે એના માટેના જે સફળ પ્રયત્ન કર્યા અને આદિવાસી ભાઈ બહેનોનો જે વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો એના કારણે આખા ગુજરાતમાં 27માંથી 23 સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થયો. આ ઐતિહાસિક વિજય પણ તમારા બધાની મહેનત, તમારા બધાના સાથ અને સહકારને કારણે થયો છે. આજે જરા આટલા તાપમાં અમે રત્નાગરી સાથે આવતા હતા, પણ જે રીતે કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ હતો, શુભેચ્છક મિત્રોનો ઉત્સાહ હતો, એ બતાવતો હતો કે આ કાર્યાલય બનાવવામાં મોડું જરૂર થયું છે. પરંતુ હવે સમય થઈ ગયો છે કે આ જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું એક સુંદર મજાનું બધી જ વ્યવસ્થા સાથેનું કાર્યાલય બનવું જોઈએ. ભાઈ શ્રી રાજેશભાઈ એમને ઘણી મહેનત કરી. ભાઈ શ્રી અલ્તાભાઈ એમ તો સુરત મહાનગરપાલિકામાં નોકરી કરે, મને રાજેશભાઈ સાથે મળવા આવ્યા અને ત્યારે આપણે એમ કહ્યું કે આ જમીનનો જે કઈ ભાવ નક્કી થાય તમે નક્કી કરો, મારે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને જ આ જમીન આપવી છે. અને એમણે પહેલું ડોનેશન, પહેલો સહયોગ આ અવા ડાંગના કાર્યાલય માટે કર્યો. એ પોતાના જમીનના પૈસામાંથી એમણે પહેલો સહયોગ કર્યો. એના માટે પણ અલ્તાફભાઈને ખૂબ ખૂબ આપણે અભિનંદન આપીએ છીએ. કાર્યાલયની વ્યવસ્થા એ કાર્યને સુગમ બનાવવા માટે, કાર્યને સરળ બનાવવા માટે, કાર્યને સુનિયોજિત કરવા માટે કાર્યાલયની અત્યંત આવશ્યકતા હોય છે. અને કાર્યાલયની અંદર ટેકનોલોજીની જરૂર પણ હોય છે. એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને કાર્યાલયને અદ્યતન બનાવીને દરેક કાર્યકર્તાઓનો ડેટા હોય, એની માહિતી હોય, દરેક કાર્યક્રમોની માહિતી એમાં સ્ટોર થાય. અલગ અલગ વખતે જ્યારે જવાબદારીમાં કાર્યકર્તાઓ બદલાતા હોય એનો પણ એક રેકોર્ડ બને
એ રેકોર્ડ પણ સચવાય. આજે આ કાર્યાલયના ખાતમુહૂર્તમાં પણ બધા જે જૂના જોગીઓ કે જેમણે આ કામ ઊભું કરવામાં યોગદાન આપ્યું એ બધાને યાદ કરવામાં આવ્યા છે. એ જ બતાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા એ આજે પણ કોઈ જવાબદારીમાં હોય કે ના હોય, એ પાર્ટી પ્રત્યે એનું વલણ જે હોય છે એ સતત સાતત્યપૂર્ણ રીતે એ જોડાયેલો હોય છે. અને જે નવું નેતૃત્વ આવે, કાર્યકર્તાઓ બદલાય, જવાબદારી બદલાય, ત્યારે આ કાર્યકર્તાઓ પણ આ જૂના આગેવાનોનું માર્ગદર્શન મેળવે, એમને પણ મળતા રહે, એમની પણ સલાહ સૂચન લે અને એમાંથી જે અમલ કરવા જેવું લાગે એ અમલ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરતા હોય છે. દાન ઘણી બધી વિષમ પરિસ્થિતિમાં પોતે જોતા હોય છે. સૌથી વધુ વરસાદ એટલે પાણીનો કહેર પણ તમે પોતે અનુભવતા હો છો, અને આટલો વરસાદ પડ્યા પછી પાણીની ટંચાઈ પણ તમે અનુભવતા હો છો. કેટલાક લોકો તમને પાણી ન મળે, તમે ખેતી ન કરી શકો, તમને પીવાનું પાણી ન મળે, એના માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પરંતુ આપણા લાડીલા વડાપ્રધાન માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે આવો ડાંગના દરેક લોકોને ખેતી માટે પણ પૂરતું પાણી મળે, 12 માસ પાણી મળે અને પીવા માટે પણ શુદ્ધ પાણી મળે, એના માટેની વ્યવસ્થા કરવા તરફ જઈ રહ્યા છે. મેં વિજયભાઈ પટેલ સાથે પણ વાત કરી છે. અમે સૌ ગુજરાતના બધા જ આગેવાનોને એકવાર દિલ્હી બોલાવીને જે પ્લાન બનાવી રહ્યા છે એ માનનીય મોદી સાહેબની સૂચનાથી આવા ડાંગના તમામ લોકોને 12 માસ પાણી મળે અને 2-3 પાક લઈ શકે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. કેટલા લોકો એમાં પથ્થર નાખવાનો પ્રયત્ન કરશે, કેટલા લોકો આદિવાસી ભાઈ બહેનોને ઘેરમાં કે દોરવાનો પ્રયત્ન કરશે, અને કેટલાક લોકો પોતાનું હિત સાધવા માટે આદિવાસી ભાઈ બહેનોને ઉશ્કેરવાનો પ્રયત્ન પણ કરશે. મારી આપ સૌને વિનંતી છે, માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં આદિવાસી સમાજનું હિત એ બિલકુલ જળવાયેલું છે અને સુરક્ષિત પણ છે. વિકાસના તમામ કામમાં તમારો અધિકાર છે, એ તમામ અધિકાર તમને મળવા જોઈએ. અને પાણી એ તો પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે, અને ફક્ત પીવાનું પાણી નહીં, આર્થિક ઉપાર્જન માટે, ખેતી માટે પણ 12 માસ પાણી મળતું રહેવું જોઈએ. એક સમય એવો હતો કે આવા ડાંગની અંદર ખેતી કરવી મુશ્કેલ હતી. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં આજે સૌથી સારા કાજુની ખેતી એ આવા ડાંગમાં થાય છે. આદિવાસી ભાઈ બહેનો ખેતી માટે નિષ્ણાંત છે, એમને ખેતી કરવી છે, એમને મહેનત પણ કરવી છે, પરંતુ એમનામાં કેટલાક લોકો આડખેલી બનીને એમનો વિકાસ થઈ જાય, એ આર્થિક સમૃદ્ધિ તરફ આગળ વધે, એમના ઘરમાં પૈસા આવે, એમના બાળકો સારું ભણે, એ કેટલાક જે આગેવાનો પોતાના હાથમાં નેતૃત્વ રાખવા માટે આદિવાસી ભાઈ બહેનોને ઘેરમાં ઘેર દોરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા અને શુભેચ્છકોને આજની આ સંખ્યા જોઈને હવે પછી કોઈ તમને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન કે હિંમત નહીં કરશે. એને ખબર પડી ગઈ છે કે આદિવાસી ભાઈ બહેનો પોતાના અધિકાર મેળવવા માટે સંગઠિત પણ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે અને માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ સાથે એ જોડાઈને એમનામાં વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કરે છે. અને એટલે જ આજે આ કાર્યાલયનું ખાતમુહૂર્ત કરીને બહુ જ ઓછા સમયમાં આ કાર્યાલયનું નિર્માણ કરવાનું છે. આજે કોન્ટ્રાક્ટર છે ને, અમે મારી ઓફિસ સુરતની 5 મહિનામાં બનાવી આપી હતી. ઘણા બધાએ જોઈ હશે ઓફિસ, કોઈ જોવાના બાકી હોય તો જરૂર સુરત આવો ત્યારે પધારો. ભોજનની વ્યવસ્થા પણ ત્યાં જ છે. તમે સુરત ગમે ત્યારે આવો, ગમે તે કામે આવો ત્યારે મારી ઓફિસમાં જ જમવા માટે આવજો. બીજે ક્યાંય જતા નહીં, ચિંતા કરતા નહીં. કોઈ તમારા સગા સંબંધી કોઈ હોસ્પિટલમાં હોય, એને પણ ટિફિન પહોંચાડવું હોય તો મને ત્યાં લખાવી દેજો. અને બંને ટાઈમ જેટલા પણ લોકો સાથે હશે અને પેશન્ટને ત્યાં બધાને ટિફિનની વ્યવસ્થા થઈ જશે. આપ તો એ કાર્યાલય જે 5 મહિનામાં નિર્માણ કર્યું, આવી રીતે એક સ્કૂલ છે, એ સ્કૂલનું નિર્માણ પણ કોન્ટ્રાક્ટરે કર્યું.
અને એ જ કોન્ટ્રાક્ટરની કે કામ કરવાની ક્વોલિટી સારી છે, એની સ્પીડ સારી છે, એટલા જ માટે આપણે એને કામ સોંપ્યું છે. ખૂબ ટૂંકા ગાળામાં એક સુંદર અહીંયા બિલ્ડિંગ બની જશે અને એ કાર્યાલયમાં તમારી સુગમતા માટે સરકારની તમામ યોજનાઓની માહિતી કેન્દ્ર સરકારની હોય કે રાજ્ય સરકારની હોય, માન્ય ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ જે કોઈ યોજનાઓ જાહેર કરે એની પણ માહિતી તમને મળતી જાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આ કાર્યાલયમાંથી થશે. આ અદ્યતન કાર્યાલયનું નિર્માણ ટૂંક સમયમાં થઈ જાય અને તમારા સેવામાં ઉપલબ્ધ થઈ જાય એ પ્રકારનો આપણે પ્રયત્ન કર્યા છે. આવનારા દિવસોમાં અલગ અલગ કાર્યક્રમો પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી આવી રહ્યા છે. 6 એપ્રિલના દિવસે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સ્થાપના દિવસ છે. આપણે આ સ્થાપના દિવસને અલગ અલગ રીતે ઉજવતા હોઈએ છીએ. લોકો માટે સેવાકીય કાર્યો કરીને આપણે 26 એપ્રિલને ઉજવીને આપણા સ્થાપના દિવસ ધૂમધામથી ઉજવતા હોઈએ છીએ. મારું આપ સૌને આમંત્રણ છે કે 6મી તારીખના કાર્યક્રમનું આયોજન અહીં જિલ્લાના પ્રમુખ પ્રભારી કે બાકીના આગેવાનો જે કરશે તેમાં તમને જે કોઈ જવાબદારી આપે એ તમારા વિસ્તારમાં તમે કામ કરશો એવી મારી વિનંતી છે. 14મી એપ્રિલે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જેમણે આપણું બંધારણ ઘડ્યું છે, જે બંધારણને આધારે આ દેશ ચાલે છે, જે બંધારણને તોડવા, મોડવા, મચોડવા અથવા અનેક પ્રયત્નો એ કોંગ્રેસના સમયમાં થયા, કટોકટી લાદવામાં આવી, બંધારણને એના અવગણના કરવામાં આવી. એ કોંગ્રેસના હાથમાંથી આજે જ્યારે સત્તા ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના આ બંધારણના અનુરૂપ કામ કરીને આદિવાસી ભાઈઓ સહિત આ દેશના તમામ ભાઈ બહેનોને અનેક યોજના દ્વારા અનેક અધિકારો જે બંધારણમાં આપ્યા છે એ અધિકારોનો જાળવણી કરીને આપ સૌના માટે કામ કરી રહ્યા છે. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જે અવગણના કોંગ્રેસે કરી હતી એના માટે પણ ખૂબ કામ કરીને એમના માટે સ્મારક સહિત ઘણા બધા કામ કર્યા છે. આ બંધારણ એક પહેલા એકમાત્ર વડાપ્રધાન હતા કે જેમણે લોકસભામાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે લોકસભાના પગથિયા ઉપર અને બંધારણને પ્રણામ કરીને, નમસ્કાર કરીને અને વંદન કરીને એમણે ત્યાર પછી એ કામની શરૂઆત કરી હતી. એવા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જેમણે આપણને આજે બંધારણ આપ્યું છે એના પણ કાર્યક્રમ આપણે 14મી એપ્રિલે ઉજવવાનો છે. એમાં પણ આપ જોડાજો. બિરસા મુંડાજી એમણે આ દેશને આઝાદ કરવા માટેની લડાઈમાં પોતે આહુતિ આપી, પોતાના દીકરાની પણ શહીદી એમણે ઓળી લીધી. પણ એમણે કોંગ્રેસના સમયમાં એમણે અંગ્રેજોને જે રીતે લડત આપી હતી કોંગ્રેસે એમનો ક્યાંય ઉલ્લેખ નહીં કર્યો, પરંતુ આપણે ભગવાન બિરસા મુંડાજીને યાદ કરીને એને પણ અલગ અલગ જગ્યાએ મહત્વ મળે, અલગ અલગ 4 સ્તંભ પર એમની પ્રતિમા થાય. આદિવાસી સમાજનો નહીં આખા દેશનો ગૌરવ છે. એના માટેના પણ પ્રયત્ન એ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કર્યા છે. આવો આપણે સાથે મળીને આ દેશના વિકાસમાં આગળ વધીએ અને આપ સૌનો સાથ અને સહકારમાં મળે એવી આપ વ્યવસ્થાથી વિનંતી કરીને હું મારી વાતને વિરામ આપું છું. આપ સૌને આ કાર્યાલયનો ખાતમુહૂર્ત કરીને જલ્દીથી આ કાર્યાલય મળે એના માટે પણ આપણે અભિનંદન પણ એડવાન્સમાં આપું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય જય ગરીબ ગુજરાત. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ, અધ્યક્ષ ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ તથા કેન્દ્ર સરકારના જળશક્તિ મંત્રી શ્રીનો તેમની ખૂબ સરસ આભાર લીધા માટે હું ધર્મેશભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ. કાર્યક્રમ પૂરા હોઈ ગયા ચલા आता આપણે ફોટો વિડીયો આખે મુલાકાત આમને કરાવ છે ચલા બોલ છોડી દો
લે આમ મુની પેન જે કોઈ કાર્યક્રમો કે યોજનાઓ બને એની માહિતી એમના સુધી પહોંચે એનો લાભ એ આદિવાસી ભાઈ બહેનો સુધી પહોંચે એમાં કાર્યાલયનું મહત્વનું યોગદાન આપશે જેમની ત્યાં નિર્માણ કરશે આવા વિશ્વનાથભાઈ ટાઈમના